السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کا بیل ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، سردار بہادر ترگت کو خنجر مارتا ہے اور ترگت وہی خنجر نکال کر اس کے بیٹے کو مارتا ہے اور چاودار قبیلے میں بہت ہلچل مچتی ہے۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں آپ دیکھیں گے ترگت اور بہادر کا بیٹا سانچار آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ترگت سانچار کو ایک ایسا زبردست مکہ مارتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے گر جاتا ہے، لیکن سانچار دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر ترگت سے دوبارہ لڑنے لگتا ہے۔ اسی دوران اسلحان خاتون کو پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پر اپنے خیمے سے نکل کر آتی ہے اور بہادر اور اس کی بیوی بھی لوگوں کی آوازیں سن کر اپنے خیمے سے باہر نکل آتے ہیں۔ اسلحان خاتون آگے بڑھ کر لڑائی کو رکواتی ہیں۔ بہادر بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور چاودار سپاہیوں سے کہتا ہے، تم لوگ کھڑے کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ تم نے اس سپہ سالار کو روکا کیوں نہیں؟ یہ سن کر وہاں پر موجود سپاہی کہتے ہیں، سانچار صاحب نے ہمارے سپہ سالار کو مکہ مارا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ اس کے بعد وہاں موجود سپاہی بھی بہادر سے کہتے ہیں کہ غلطی تمہارے بیٹے کی ہے، اور پھر ترگت بہادر سے کہتا ہے اپنے بیٹے کو حد میں رہنا سکھائے، ورنہ مجھے پتا ہے اس کو اس کی حد کیسے یاد دلانی ہے۔ یہ کہہ کر ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہانلی بازار کے سرائے میں کوپیک بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران سپاہی گوپتو ایک خط لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خط سلطان کی طرف سے آیا ہے۔ سعادتین کہتا ہے، پڑھو اس خط کو۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے، کافی عرصے سے میں آپ کی طرف سے خبر کا منتظر ہوں، لیکن آپ اپنی زبان بند رکھ کر خاموش بیٹھے ہیں۔ بغیر تاخیر کیے میرے سردار اعلیٰ ارطغرل صاحب کے معاملے میں پتہ لگائیں۔ بصورت دیگر اگر پتہ نہ لگایا گیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے امیر سعادتین۔ خط سنتے ہی امیر سعادتین بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے عارض غار میں سمکو کا انتظار کر رہا ہے۔ تبھی ایک سپاہی آ کر عارض کو ایک خط دیتا ہے جو بادشاہ کی طرف سے آیا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے، امیر سعادتین کے ساتھ ہنلی بازار میں شراکت داری ایک عقل مند فیصلہ ہے۔ تم نے بازار چلانے کے لیے جو تاجر مانگا تھا اس کے لیے ہم ایک تجربے کار تاجر بھیجیں گے۔ تم بڑی سے بڑی کامیابی کے لیے کافی ہوشیار اور طاقتور ہو۔ خط پڑھ کر عارض بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، آ جاؤ ارطغرل، آ جاؤ، میں دیکھوں گا تم اس بار مجھ سے کیسے بچ پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ ناظرین جنگل میں دیکھیں گے ارطغرل غازی اور سلطان علاؤالدین کا جاسوس دونوں مل کر سمکو کا تعاقب کر رہے ہیں۔ سمکو کے گھوڑے کے نشانات کو دیکھ کر ارطغرل غازی کہتے ہیں، گھوڑے کے نشانات اس طرف ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہم سے چال چل رہا ہے۔ یہ سن کر جاسوس کہتا ہے، ارطغرل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاؤں کے نشانات دوسری جانب ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، چلے ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی اور سلطان کے جاسوس سمکو کے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اسی دوران کمانڈر لوکاس کے دو آدمی ارطغرل غازی اور سلطان کے جاسوس کو جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھ رہے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں آپ دیکھیں گے حکیم آرتک ترگت کی برف پٹی کر رہے ہیں اور باقی سپاہی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ بمسی بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے، میرے بھائی ہم کیوں ایسا خاموش بیٹھے ہیں؟ کیا ہم اس آستین کے سانپ کو ایسے ہی پالتے رہیں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ڈسے اسے جا کر کچل دینا چاہیے۔ یہ سن کر حکیم آرتک کہتا ہے، بمسی کیا تم نہیں جانتے اس سانپ کا سر امیر سعادتین ہے؟ امیر سعادتین نے بہادر کو یہاں بلوایا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ بہادر کی مدد کر رہا ہے بازار خریدنے میں۔ کوپیک ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور ہمیں یہاں سے بھگانے کے لیے وہ اپنے دست قدرت میں جو بھی ہے کر رہے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، سب سے پہلے ہمیں دندار صاحب کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اس پر گنگت کہتا ہے، لیکن دندار صاحب جرگے میں سردار منتخب ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر بمسی کہتا ہے، ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، اگر دندار صاحب سردار بن گئے تو ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا؟ اس پر ترگت کہتا ہے، اگر دندار صاحب سردار منتخب ہو بھی گئے تو ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ جب تک ارطغرل سردار کا بدلہ نہیں لیتے ہم نہیں جائیں گے، جب تک ان ظالموں کو دھول نہیں چڑھاتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔
फिर गुनगुत कहता है, ना तो हम ये ज़मीनों को छोड़ेंगे और ना ही अर्तुगरुल साहब का मकसद। तमाम सिपाही कहते हैं, बिल्कुल सही, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे सिमको जंगल में एक जगह बैठकर खुद को कोस रहा होता है और अर्तुगरुल को याद करते हुए कहता है, मेरे पास जो कुछ भी था तुमने मुझसे छीन लिया, मैंने सब कुछ खो दिया। उसी दौरान अर्तुगरुल गाजी और सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस सिमको को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर सिमको घबराहट में अपनी तलवार निकाल लेता है और अर्तुगरुल गाजी से कहता है, अर्तुगरुल साहब, मैंने आपकी जान बचाई, ये इतना जल्दी भूल गए आप। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, मेरी जान बचाने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इस पर सिमको कहता है, अगर तुम मुझे सोना दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुम पर हमला करने वाला कौन था। उसी दौरान आरिस का कमांडर लूकास अपने सिपाहियों के साथ वहां हमला करता है। फिर एक तीर आकर सीधा सिमको को लगती है। फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। जब सिमको सबको लड़ाई में मशगूल देखता है तो मौके का फायदा उठाकर घोड़े पर सवार होकर वहां से फिर भाग जाता है और फिर अर्तुगरुल गाजी और तमाम जासूस मिलकर लूकास के सारे आदमियों को ख़त्म कर देते हैं और लूकास को पकड़ लेते हैं। फिर सुल्तान का जासूस अर्तुगरुल साहब से कहता है, अर्तुगरुल साहब, सिमको भाग गया, वो अपनी जान बचाने के लिए आपको सब कुछ बताने तैयार था। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी लूकास की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, फिक्र ना करो अजीज, सिमको भाग गया लेकिन ये हमें सब कुछ बताएगा। उसके बाद चावदार कबीले में आप देखेंगे असलिहान खातून बहादुर को अपने खैमे में बुलाती है और असलिहान खातून बहादुर से कहती है, मैंने सिर्फ अमन कायम रखने के लिए कुछ नहीं कहा, आपने मेरे खैमे में खून बहाया, लेकिन दोबारा आपने मेरी मामलात में खलल डाला तो मैं आपको कबीले से निकाल दूंगी। ये सब सुनकर बहादुर कहता है, मैं यहाँ सुल्तान के हुक्म से आया हूँ और मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता और बहुत जल्द ही मैं इस कबीले का सरदार बन जाऊंगा। ना ही तुर्गुत, अगर अर्तुगरुल भी जिंदा होकर वापस आ जाए वो भी तुम्हें सरदार बने रहने के लिए मदद नहीं कर सकेगा। तुम मेरी बात याद रखना। इसके बाद बहादुर वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, उसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल गाजी और अजीज जंगल में अपने साथियों के साथ खाना खा रहे होते हैं। इतने में लूकास होश में आता है तो अर्तुगरुल गाजी उससे कहते हैं, नौजवान, यहाँ आ जाओ और कुछ खा लो, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत बहाल करनी है, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है और तुम्हें मुझे बहुत कुछ बताना है। इस पर लूकास कहता है, तुर्क, तुम मुझसे कुछ भी तवक्को मत रखो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, हमारा गर्ज सिर्फ सोने से है, हम यहाँ सोना लूटने के इरादे से आए हैं, लेकिन तुम भी मेरी तरह भिखारी निकले, तुम मुझे मार दो और ये किस्सा ख़त्म कर दो। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी उसके पास चले आते हैं और उसे मारते हुए पूछते हैं, बताओ तुम कौन हो, मुझे और सिमको को मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? इस पर लूकास कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। फिर अर्तुगरुल गाजी उसे खूब मारते हैं और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद नाजरीन, आप काय कबीले में देखेंगे कबीले के लिए नया सरदार मुंतखब करने के लिए जिरगा हो रहा है। दुंदार कहता है, मेरा फैसला खत्मी है, हानली बाजार बेचने के बाद मैं अपने भाई गुंदोदो और सुंगुरतकीन के साथ अपना कबीला जोड़ दूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सरदारान कहते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपने ठीक फैसला किया। फिर एक सरदार आर्तुग साहब से पूछता है, आर्तुग साहब, आपका क्या रास्ता है? इस पर आर्तुग साहब कहते हैं, मेरा रास्ता अर्तुगरुल साहब के मकसद को और उनकी विरासत को जिंदा रखना है, इसके अलावा जो कुछ भी होगा गलत होगा। यह सुनकर कुछ सरदारान कहते हैं, आर्तुग साहब हक पर है। यह सुनकर दुंदार कहता है, मेरी रगों में अर्तुगरुल सरदार का खून दौड़ता है, उनके उसूलों को मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? इस पर कुछ सरदारान कहते हैं, दुंदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हक पर है। जिरगे की ये सूरत हाल देखकर हैमा खातून कहती है, आर्तुग साहब और दुंदार साहब ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, अब ये आप सरदारान पर बाकी है कि आप अपना फैसला जल्दी सुनाएं। दूसरी जानिब जंगल में आप देखेंगे अर्तुगरुल गाजी लूकास के ऊपर पानी डालकर उसे जगाते हैं। होश में आते ही कमांडर लूकास कहता है, जहन्नुम में जाओ अर्तुगरुल। ये सुनकर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, वाह वाह, तो तुम मेरा नाम जानते हो और अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा है? इस पर लूकास कहता है, अर्तुगरुल, मेरे मुंह से इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। ये सुनते ही अर्तुगरुल गाजी अपना खंजर उसके कांधे पे खोप देते हैं और कमांडर की चीखें निकल जाती हैं। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, अपने मालिक के वफादार कुत्ते, तुम मुझे सब कुछ बताओगे। और वो उस खंजर को उसके कांधे पे घुमाने लगते हैं और दर्द की शिद्दत की वजह से
कमांडर की चीखें निकल जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है, फिर कहता है रुक जाओ अर्तुगरुल रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, मुझे कमांडर आरिस ने भेजा है। आरिस तुम सब तुर्कों को निस्तो नाबूद कर देगा। जिस तरह उसने तुम्हारे सिपाहियों को मारा है उसी तरह तुम्हारे कबीले के बच्चे और खवातीन को भी मार देगा। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं वो काराजाइसर किला जिसे तुम अपनी हिफाजत का जामिन समझते हो वो मैं आरिस के सर पे गिरा दूंगा। ये कहते हुए अपना खंजर उसकी गर्दन से फिरा देते हैं और इस तरह कमांडर लूकास जहन्नुम वासिल हो जाता है। इधर कबीले में हैमा खातून कहती है जो कोई अर्तुग साहब को काय कबीले का नया सरदार बनाना चाहता है वो अपना हाथ उठाए। ये सुनकर कुछ ही सरदारान अपने हाथ खड़े करते हैं। फिर हैमा खातून कहती है जो दुंदार साहब को अपना सरदार देखना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। इस पर सरदारान की अक्सरियत दुंदार की हिमायत करने के लिए अपने हाथ उठाते हैं और इस तरह दुंदार दोबारा कबीले का सरदार बन जाता है। हैमा खातून कहती है अल्लाह करे ये हम सब के लिए बेहतर हो। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सरदारान आमीन कहते हैं और उठ खड़े हो जाते हैं। इस तरह से नाजरीन यहाँ पर इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम।